So, good evening, everyone. We are live now, and I hand it over to Dr. Prakash Sigidar for further proceedings. गुड इव्हनिंग. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. महाराष्ट्र ऑर्थोपेडिक असोसिएशनच्या 38व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित या सप्ताहभराच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आज 5व्या दिवशी आपण सर्व या ठिकाणी एकत्र जमलो आहोत. या निमित्त यावेळी उपस्थित असलेले नवनाथ गायकवाड सर, महाराष्ट्र अस्थिरोग संघटनेचे अध्यक्ष डॉक्टर अजित शिंदे सर, माजी अध्यक्ष डॉक्टर पराग संचेती सर, डॉक्टर मंगला बोरकर मॅडम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जेरियाट्रिक मेडिसिन, गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद, डॉक्टर अशोक श्याम, इतर सर्व मान्यवर, महाराष्ट्र अस्थिरोग संघटनेचे सर्व पदाधिकारी, सदस्य आणि बंधू आणि भगिनींनो, मी सर्वप्रथम महाराष्ट्र ऑर्थोपेडिक असोसिएशनच्या वतीने आपणा सर्वांचं स्वागत करतो. आणि आजच्या ह्या 5व्या दिवसाच्या कार्यक्रमानिमित्त आज आपल्याला नवनाथ गायकवाड सर लाभलेले आहेत. ते अत्यंत अनुभवी असे समुपदेशक आहेत. गव्हर्नमेंट सर्व्हिस मधनं रिटायर झाल्यानंतर त्यांनी जवळपास 2500च्या वरती प्रयोग हिप्नोटिझम आणि काउन्सिलिंगचे केलेले आहेत. आणि त्यांनी लाखोच्या संख्येने विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांचं समुपदेशन केलेलं आहे. आणि आपणास माहीतच आहे की कोरोनाची पहिली लाट असेल किंवा आता दुसरी लाट जी अत्यंत तीव्र स्वरूपात आहे, यामध्ये वैद्यकीय उपचारासोबतच समुपदेशनाचा सुद्धा अत्यंत महत्वाची भूमिका आहे. आणि त्या म्हणूनच आपण आज नवनाथ गायकवाड सरांच्या कडनं समुपदेशनाबद्दल माहिती घेणार आहोत. या निमित्ताने मी आपल्या संघटनेचे अध्यक्ष डॉक्टर अजित शिंदे सर यांना विनंती करतो की त्यांनी या प्रसंगी स्वागतपर 2 शब्द सांगावेत. डॉक्टर अजित शिंदे सर. Thank you, Prakash. Good evening, dear colleagues. On the behalf of Maharashtra Orthopedic Association, I welcome you all. As you all are aware, we are celebrating 30th MOA Foundation Week. This is our 5th webinar in the series. Today, we want to send a strong message to uplift the spirit of people facing this maniac caused by the COVID-19 worldwide to win over a second wave of corona, which is our theme for this year. We had excellent discussions so far with Honorary Padma Shri Dr. Raman Gakhedkar sir, Dr. Ishwar Gilda and Dr. Atul Kulkarni regarding COVID vaccines, treatment of COVID-19, including plasma therapy. Dear friends, today we have Dr. Navnath Gaikwad, renowned hypnotist and counselor of Pune, who is going to guide us regarding role of psychological counseling in handling second wave of COVID-19. I think it is a very tough situation what we are facing right now, and it can break us down mentally. To keep our moral high, even in this period, we need to have a strong mind and clear mindset. Sometimes we want to someone to inspire us, and I'm sure Dr. Gaikwad will guide us in these regards. I'm sure that all the panelists present today will make this discussion interesting, fruitful, and conclusive. My best wishes to today's webinar, and I hand over to Dr. Shigedar for further proceeding. Thank you very much, sir. Please ask Dr. Parag. Yes. I'd like to. Thank you very much, sir. आपण केलेल्या मार्गदर्शनाबद्दल आपले आभार. या प्रसंगी महाराष्ट्र अस्थिरोग संघटनेचे माजी अध्यक्ष डॉक्टर पराग संचेती, ज्यांनी ही संकल्पना सुरू केली महाराष्ट्र ऑर्थोपेडिक डे साजरा करण्याची, ते या निमित्ताने 2 शब्द आपल्याला मार्गदर्शन करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. Thank you very much, Dr. Prakash. Good evening, everybody. Our dynamic president of our MOA, Dr. Ajit Shinde, chief guest and the speaker for today, and my good friend Dr. Navnath Gaikwad, Mangala Borkar madam, Dr. Prakash Shigedar, the convener for the MOA week activities, Ashok Sham from Ortho TV,
MOA members, executive committee members, and friends. It's indeed a great honor to have Dr. Navnath Gaikwad with us today. I have known him for a long time, and today is the requirement to have proper counseling and a stable mind in these pandemic times. So I'm sure Dr. Navnath's talk will be very useful for us. I just want to give you an example. When I met him, one episode, there was a program held by my club in Pune at Corinthian Club, and that time Mr. Navnath Gaikwad did hypnotism to my wife, and he did the hypnotism in such a way that he gave her a Karela and asked her to eat it, thinking it is mango, and she ate half the Karela. Then he got her out of the hypnotism and he said, "Now eat it," and then she took one bite and spit it out. Means that is the power of hypnotism. This is my true story, which I am telling you, and I have experienced this with my own wife. So, Dr. Gaikwad, we are really proud that you are here today and you will help us through your hypnotism and your other counseling abilities to overcome this pandemic. I once again thank you for joining and want to thank Dr. Ajit Shinde and Dr. Prakash Sigedar for taking forward this particular activity, and it is really benefiting a lot. Sir, we are getting more than 1,500 views. Dr. Ashok Sham updates me every day. So even though they may not be now there, but they see the program later on. More than 1,500 views are got on an average for each program. So with these words, thank you. And we are looking forward to hear Mr. Navnath Gaikwad enlighten us about the stability of the mind. Thank you, sir. Thank you, Shinde sir. Thank you, Prakash sir. Thank you very much, Parag sir, for guiding us on this occasion and even in the day-to-day our activities. Now I am going to introduce Navnath Gaikwad sir. Navnath Gaikwad sir is a hypnotist and motivational speaker with experience of more than 35 years in this field. He has done his double post-graduation in sociology and psychology along with the social work. He is a triple postgraduate in that way, and he has written book also, Arshatil Me, and he was a former employee and present guest faculty at Yashoda, Pune. He has retired from the government service, social service, superintendent medical from Department of Health. Then he joined research officer, administrative training institute, Yashoda, for a few years, and now he is doing his shows everywhere, in not only in India but abroad also. And as on today, he has done 2,500 plus shows on hypnotism and motivational speaker talk. He has 30 years plus experience as an expert trainer in the personality development, stress management, motivation, communication skills, interpersonal relations, family management, transactional analysis, emotional intelligence, time management, positive thinking, confidence and concentration development, memory techniques, and how to crack the interview and leadership. He has worked as a course director for many training many students as well as employees in the government of India in the many projects like Prerna project, Unnati project, etc. And he has worked as a state level trainer in the AIDS also. He has worked as a commercial artist in ISKCON Zuhu from 1983 to 1984. He has a special, his special contributions are till today he has trained more than 6 lakh plus students on the personality development. He has trained 1 lakh plus central and Maharashtra government officers and workers in the same field. He has done, as I said, more than 2,500 stage programs, not only in India but also abroad. He did a program in Bangkok, Pattaya in 2013, and he concealed 200 plus of the suicidal tendency sufferers and given hypnotherapy for more than 5,000 psychosomatic patients. He is also social man. His social commitments are also laudable, and he is associated with many social organizations like Lions Club, Rotary Club, Jesse's Club, etc. And he has helped more rupees 3 lakh plus for the operations of the patient under charity, and he has helped 5 lakh plus for NGOs to constructions of library and charity of the hypnotism shows. He is a guest faculty at many places like Yashoda, CERT, CTI, Rameti, Mitcon, CPR, Vanamati, etc. and many government and semi-government offices and NGOs. He has a certification. He is a direct training skills from Department of Personnel and Training, Government of India, counseling skill for health professionals,
from National Institute of Health and Welfare, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, state level trainer on HIV/AIDS for Maharashtra State AIDS Control Society, MSACS, Mumbai, and he is also trainer at the Right to Information from Yashoda. So we have such a huge experience, person having huge experience in counseling, and as you know that there is a huge role of counseling in the preventing and managing the second wave of corona. So without wasting much of the time, I request Navnath Gaikwad sir to guide us on role of counseling in the present second wave of corona. Over to Navnath Gaikwad sir. Thank you, सिगेदारजी. एमओच्या सर्व अधिकारी पदाधिकाऱ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. माझी आजी आणि काही सभासदांचं जे काही आज जॉईन झाले आहे त्या सर्वांचं स्वागत. मित्रांनो, मागील वर्षी सुद्धा मी या एमओए साठी आलो होतो आणि तेव्हा आम्ही हा प्रयत्न केला आणि तेव्हा एक वर्षामध्ये असं वाटत होतं जानेवारीपर्यंत की आता आपण यामधनं पूर्ण बाहेर पडलो. पण दुर्दैवाने पुन्हा आज मला याच विषयावर काउन्सिलिंग हा भाग दुसऱ्या पद्धतीने मला सांगता आला असता, परंतु आता जी कोविड-19 ची सेकंड लाट आलेली आहे त्यामध्ये मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून आपल्याला समुपदेशनाची भूमिका काय या विषयावर मला बोलायचं आहे. मित्रांनो, या मागील एक वर्षामध्ये जवळपास 300 पेक्षा जास्त कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना मी काउन्सिलिंग केलेलं आहे आणि त्यापैकी एकही पेशंट वारलेला नाही. परंतु आजची परिस्थिती इतकी बेकार आहे की आज सगळीकडे तुमच्या आमच्या नातेवाईकांमध्ये ओळखीच्या लोकांमध्ये कुणीतरी डेथ झालेलं आठवतं. खरं म्हणजे कोविड-19 वर आजपर्यंत जगात कोणतंही औषधी नाही, कोणी दावाही करत नाही. परंतु एक गोष्ट सर्व मान्य करतात की आपली रोग प्रतिकारक शक्ती मात्र आपल्याला या कोविड-19 पासून वाचवू शकते. हे 100% सत्य आहे आणि आपली लस सुद्धा तेच काम करते. लस औषधाचं काम करत नाही, प्रतिकार शक्ती वाढवण्याचं काम करतं, म्हणजे याच्या विरोधात. आणि आपली इतर प्रतिकार शक्ती जर चांगली असेल तर यामधनं बाहेर पडणं फार सोपं जातं मित्रांनो. आणि सध्याचं देशामध्ये चिंतेचं वातावरण आहे, भीतीचंही वातावरण झालेलं आहे. कारण आजच सकाळची आमची एक न्यूज आहे, अकोल्याला डॉक्टर खैरे, मुकुंद खैरे म्हणून, मित्रांनो ते रिटायर्ड व्हायचेच होते, आता आज सकाळी एक्सपायर्ड झाले. 8-10 दिवसापूर्वी ऍडमिट झाल्याबरोबर त्यांची पत्नी अटॅकने गेली आणि त्यांना एकुलती एक मुलगी होती, ती पोस्ट ग्रॅज्युएशन करत होती. ती 3 दिवसापूर्वी वारली आणि ते आज स्वतः गेले घरी. आता त्यांचं कोणी नातेवाईक नाही. आई वडिलांना एकुलता एक मुलगा होता, आता बहीण आहे, एवढं मला कळलंय. तर अशा परिस्थितीमध्ये नॅचरली समाजामध्ये ओळखीच्या लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण होत आहे. आपल्या जवळचे काही लोक असतील आणि टीव्ही, व्हॉट्सअप, फेसबुक, न्यूजपेपर किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जे काही मेसेज व्हायरल होत आहे ते सुद्धा मॅक्झिमम निगेटिव्ह आहेत. त्यातही काही लोक औषधी माझं हे औषधी घ्या त्यांनी कन्फ्यूज करत आहे. मग आयुर्वेदिकवाला वेगळा म्हणतो, होमिओपॅथीवाला वेगळा म्हणतो, ॲलोपॅथीवाला वेगळा. त्यातही आमचे हे ॲलोपॅथीवाले लोक जे काही औषधी आहेत ती काही 100% बरोबर आहे असं नाही सांगत. कोणी म्हणतं स्टिरॉइड घ्या, कोणी म्हणतं घेऊ नका, नाही का. आणि काही विदेशातील डॉक्टरही आम्हाला काही ऑनलाईन येऊन म्हणजे वेगळ्या पद्धतीनं गाईड करतात. प्रत्येकाचं ओपिनियन वेगळं आहे. त्यामुळे समाजामध्ये एक संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे, भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. आणि अशा वातावरणामध्ये आता आम्हाला काही करता येईल का, तर काउन्सिलिंग एक चांगली गोष्ट आहे की ज्या माध्यमातून समाजामध्ये मनोबल वाढवता येईल आणि प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी मदत करता येईल. आता या समुपदेशनातून, या महामारीतून आपल्याला समाजामध्ये एक सकारात्मक विचार पोहोचवायचा आहे आणि त्यामुळे समुपदेशन म्हणजे काय हे समजून घेणं थोडक्यात गरजेचं आहे. पहिल्यांदा आपण एक पाहू की समुपदेशन काय नाही. सल्ला किंवा मार्गदर्शन म्हणजे समुपदेशन नाही. कारण सल्ला म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला आपण कुठे जायचं, एखाद्या इंजिनिअरिंगला जायचं की मेडिकलला जायचं हा सल्ला देतोय. आपण सुद्धा एखाद्या पेशंटला मार्गदर्शन करतात, ही औषधी घ्या, हे घेऊ नका, हे मार्गदर्शन आहे. बऱ्याच वेळेला काही हॉस्पिटलला काउन्सिलर नेमलेले आहेत, ते सुद्धा काउन्सिलिंग त्यांना फारसं येत नाही आणि ते काउन्सिलिंगची कन्सेप्ट लोकांपर्यंत वेगळी पोहोचलेली आहे. ते सांगतात की आता हा रोग आहे, या रोगाकरता आपल्याला हे करावं लागेल आणि याचं बिल इतकं येईल वगैरे वगैरे. हे काही काउन्सिलिंग नाही झालं. परंतु काही सायकॅट्रिस्टकडे काउन्सिलर आहेत, म्हणून मार्गदर्शन किंवा सल्ला हे काउन्सिलिंग नाही. मग काउन्सिलिंग इज अ टॉक थेरपी. काउन्सिलिंग काय आहे
की बोलण्यावरनं काही उपचार करता येण्यासारखं आहे. काउन्सिलिंगची थोडक्यात व्याख्या आहे, काउन्सिलिंग इज अ नॉन मेडिशियल communication between a counselor and client or counselee which will help to make a decision. म्हणजे एखादं डिसिजन घेण्यासाठी समुपदेशक ह्या दोघांमध्ये असं संवेदभान आहे की ते गोपनीय ठरून क्लायंटला किंवा संवादकाला निर्णय घेण्यास मदत करतात. आणि मित्रांनो, वर्ड्स कॅन ऍक्ट ऍज अ वॅक्सिनेट अँड ड्रग्ज. वर्ड्स आपले वॅक्सिन प्रमाणे किंवा लसीप्रमाणे किंवा ड्रग्ज प्रमाणे औषधांप्रमाणे काम करतात. आणि त्याचं उदाहरण आपण पुढे पुढे पाहणार आहोत. त्यामुळे समुपदेशनात शब्दांचा उपयोग फार महत्वाचा आहे. समुपदेशन म्हणजे काय? ग्लांज यांनी एक सुंदर व्याख्या केलेली आहे. काउन्सिलिंग इज अन ओपन एंडेड फेस टू फेस प्रॉब्लेम सॉल्विंग सिच्युएशन which within a students, clients and professional assistants can focus and being to solve a problem or problems. समुपदेशन ही एक मुक्त, एकमेकांसमोर चालणारी, समस्या निराकरणार्थ असलेली परिस्थिती किंवा प्रक्रिया असते. येथे समुपदेशकाच्या मदतीने संवादक किंवा क्लायंट एक वा अनेक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करतो व ती समस्या वा त्या समस्या सोडविण्यास प्रारंभ करतो. या प्रक्रियेमध्ये निर्णय जो काउन्सिलर आहे तो जो समुपदेशन घेतो त्यावर लादत नाही, तर त्याला निर्णय घेण्यासाठी प्रवृत्त केलं जातं, तयार केलं जातं. तर समुपदेशनामध्ये हा महत्वाचा मुद्दा आहे. समुपदेशकाकडे आवश्यक ज्ञान काही गोष्टींचं असणं आवश्यक आहे. ते आहे एकतर मानसिक आजारांविषयी ज्ञान असणं आवश्यक आहे आणि डॉक्टरांकडे ते आहे, त्यामुळे आपण लोक खूप चांगल्या पद्धतीने समुपदेशन करू शकतात. तर मानसिक आजारांविषयीचं ज्ञान जे सायकोसिस काही पेशंट आहे आणि न्यूरोसिस हे दोन्ही जे पेशंट आहेत हे आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे. म्हणजे एखादा पेशंट याला ट्रीटमेंटची गरज आहे का औषधांची, ज्याला आपण कमी केमिकल लोचा म्हणतो, ब्रेनमध्ये काही केमिकल लोचा झाला तर औषधांची गरज पडते. परंतु प्रत्येक वेळेला केमिकल लोचाच नाही, काही अशी परिस्थिती, सामाजिक परिस्थिती असते ज्यामुळे काही सायकोसोमॅटिक डिसऑर्डर्स निर्माण होतात किंवा स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स आहेत. तर हे बीपी, शुगर, अस्थमा, ॲलर्जी, मायग्रेन, झोपेच्या समस्या, काही सेक्शुअल प्रॉब्लेम्स किंवा काही अस्थमा, ॲलर्जी किंवा एन्झायटी आहे, डिप्रेशन आहे फर्स्ट स्टेजला. तर अशा अवस्थेमध्ये आपल्याला समुपदेशकाला याचं ज्ञान आवश्यक असणं आहे. आणि मित्रांनो, समुपदेशन काउन्सिलिंगमध्ये एकतर जास्तीत जास्त जे काही आपण आजार आहेत त्यामध्ये प्लेसिबो इफेक्ट सारखं बऱ्याच वेळेला काम करतं. कारण पॉझिटिव्ह फिडिंग जर आपण केलं तर बऱ्याच वेळेला रुग्णांचा जर आपल्यावर विश्वास असेल तर आपल्याला ते एखाद्या वेळेस, म्हणजे आता जसं डॉक्टर लोकांनी आपण जर ट्रीटमेंट दिली, होऊ शकते एखाद्या वेळेस रोगनिदान बरोबर झालेलं नसेल, परंतु त्यांचा जर आपल्यावर विश्वास असेल तर आपल्याला त्यामधनं ते एखाद्या जी काही वेगळी औषध दिली असेल त्यावर सुद्धा पेशंट बरा होऊ शकतो. परंतु नोशिबो इफेक्ट असेल तर मात्र मग त्याचा विश्वासच जर नसेल तर तो बरा होऊ शकणार नाही. एक सुंदर उदाहरण अमेरिकेमधलं आहे. अमेरिकेमध्ये एक जॉन लॉन्डे नावाच्या व्यक्तीचं उदाहरण फार प्रसिद्ध आहे. की त्या अमेरिकेमध्ये काय झालं की ते डॉक्टरांकडे गेले, डॉक्टरांनी सांगितलं की त्यांच्या लिव्हरचा कॅन्सर झालेला आहे. आणि मग तिथले डॉक्टर्स लोक सरळ सांगून देतात, त्यांना सांगितलं की तुम्ही काही दिवसाचे मेहमान आहात. आता असं सांगितल्यावर तो माणूस नॅचरली घाबरला, लिव्हर पूर्णपणे खराब झालेले होते. मग त्यांनी डॉक्टरांना एकच विनंती केली की सर, या पुढच्या ख्रिसमस पर्यंत तरी मी जगू शकेल का? तर डॉक्टरांनी सांगितलं की हे जर पत्ते पाळले तर तुम्ही जगू शकणार. मग ते म्हणाले ठीक आहे, मला ख्रिसमस पर्यंत जगायचं. आणि ख्रिसमस पर्यंत जगलाय. जगल्यानंतर 1 तारखेला एकदम तब्येत खराब झाली, हॉस्पिटलला ऍडमिट केलंय आणि तो माणूस 1 जानेवारीला म्हणजे 25 डिसेंबर नंतर 1 जानेवारीला तो मरण पावला. आता मरण पावल्यानंतर मग त्याच्यावर त्याचं चेक करण्यात आलं तर लिव्हरमध्ये कोणतेही चेंजेस नव्हते, म्हणजे लिव्हर पूर्णपणे बरं होत आहे. मग प्रश्न आला की हा माणूस मेला कसा? तर मेला कसा तर त्याच्या डोक्यामध्ये जे आपल्या डोक्याचं मेंदूचं सूत्र आहे ते सूत्र आहे, लक्षात ठेवायचं, टी प्लस ई इज इक्वल टू ए. थॉट प्लस इमोशन इज इक्वल टू ऍक्शन. एखादा विचार मनात आला, त्याला का भावना लागली तर कृती होते, ती प्लस असेल किंवा मायनस असेल. आणि आपल्या शरीरामध्ये ह्या विचारांबरोबर जर भावना लागली तर बायोलॉजिकल किंवा आपले असे जे चेंजेस होतात, सगळे सायकोलॉजिकल चेंजेस होतात. आणि मग त्याचा रिझल्ट आपल्याला तशा पद्धतीचा निगेटिव्ह मिळतो. आणि कधी कधी
काही गोष्टी अशाही आहेत मित्रांनो, आपण विज्ञानाच्या बाहेरच्या आहेत, त्या जरी नसेल तर जेवढं विज्ञान आता मानतं तेवढ्या आधारावर आपल्याला काही गोष्टी समजून घेण्याचं कारण आहे. तर समुपदेशकाकडे आजारांविषयी ज्ञान असावं, सामाजिक समस्यांचं ज्ञान असावं. जसं आता आम्ही कधी फॅमिली काउन्सिलिंग करतो तर फॅमिलीमधले प्रॉब्लेम्स कोणते आहेत, त्यांचे सेक्शुअल प्रॉब्लेम्स कोणते आहेत, पेरेंट्सचे प्रॉब्लेम्स कोणते आहेत, स्टुडंट्सचे प्रॉब्लेम्स कोणते आहेत, या विषयाचं ज्ञान असणं आवश्यक आहे. मनोशारीरिक आजार कसे निर्माण होतात हे जर कळलं तर त्यावर सुद्धा आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीने मदत करता येतं. वैद्यकीय क्षेत्राचे सामान्य ज्ञान असावं. जसं आता आपण डॉक्टर आहात, तुम्हाला सगळं जरी असेल, परंतु काउन्सिलर हा काही डॉक्टर नसतो. बऱ्याच वेळेला तो या विषयाचा तज्ज्ञ असतो, परंतु तरी या क्षेत्रामधलं म्हणजे शरीर विज्ञानशास्त्र कसं काम करतं, कोणत्या व्हिटॅमिन्स डिफिशियन्सीमुळे कोणते आजार होतात, नाही का, किंवा एखाद्या जसं ओसीडी आहे, सेरोटोनिनमुळे जर कमतरता झाली तर ओसीडी निर्माण होऊ शकतं, याचं ज्ञान त्यांना असलं पाहिजे. मित्रांनो, एक उदाहरण मला याचं सांगावं असं वाटतं की जसं हे ज्ञान का असावं, तर मला 17 वर्षापासून राईट साईडला, पाठीच्या मागच्या साईडला आणि हाताला अशा पद्धतीचं पेन व्हायचं, एक असं, आणि पूर्ण असं आकडून जायचं त्या, आणि मी श्वास सुद्धा घेऊ शकत नव्हतो, बोलत सुद्धा नव्हतो. माझी मिसेस फक्त माझ्याकडे पाहत राहायची, आणि हे मी 17 वर्ष भोगलं. अनेक डॉक्टरांना दाखवलं, मी हेल्थ डिपार्टमेंटलाच होतो, अकोल्याला डॉक्टरांना दाखवलं, मग चंद्रपूरला ट्रान्सफर झाली, चंद्रपूरचे ऑर्थोपेडिक सर्जन, मेडिसिनवाल्यांना दाखवलं. काही लोकांनी अक्षरशः हार्ट अटॅक म्हणून, डाव्या बाजूला एकदा त्रास झाला तर हार्ट अटॅक म्हणून डायग्नोज केलं, काही त्याची ट्रीटमेंट दिली, पेन किलर खूप दिले. नागपूर मेडिकल कॉलेजला चेकअप केलं, जे कॉलेजला म्हणजे आपल्या मुंबईच्या, तिथे सुद्धा चेक केलं, कोणी मला सांगितलेलं नाही. आणि मागील 10 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. मग एकदा पुन्हा मला असाच त्रास झाला, तर 2-3 मिनिटं हा त्रास राहायचा, त्यानंतर मी थकलेला असायचा दिवसभर आणि ते निघून जायचा, मी रिलॅक्सेशन वगैरे करायचा. मग मला एकदा 5-7 मिनिटं लेफ्ट साईडला त्रास झाला, आणि मग मिसेस पाहत राहिली, घाम सुटल्यासारखा झाला. मग एका फिजिओथेरपिस्टने, आमच्या हॉस्पिटलला फिजिओथेरपिस्ट चव्हाण म्हणून आहे, त्यांनी सांगितलं की गायकवाड जी आप जरा बोले वो संचेती में बता दीजिए. आणि तुम्हाला गंमत सांगतो मित्रांनो, मी संचेती हॉस्पिटलला गेलो, तर त्या डॉक्टरांचं नाव मी यासाठी सांगत नाही, आता ऐकत असतील. हॉस्पिटलला गेल्यानंतर त्यांना मी माझे सगळे एक्सरेचे रिपोर्ट दाखवले. काही लोकांनी स्पॉन्डिलिसिस म्हणून, जरा 52 वर्ष झालं होतं तेव्हा वय, स्पॉन्डिलिसिस म्हणून ट्रीटमेंट केलंय. आणि त्या सरांनी माझ्या मुलाचं ऑपरेशन केलं होतं फ्रॅक्चर झाल्यामुळे, संचेतीलाच केलं. त्यामुळे मी त्यांच्याकडेच पहिल्यांदा गेलो. त्यांच्याकडे गेल्यावर त्यांनी सगळं चेकअप केलं आणि सांगितलं की हा B12चा प्रॉब्लेम आहे, काही स्पॉन्डिलिसिसचा त्रास नाही, कारण तुमचं वय 52 आहे, एवढे जर हाडांमधलं अंतर तेवढं वाढू शकतं. आणि त्यांनी मला B12च्या औषधी 5 इंजेक्शन लिहून दिले आणि B12 चेक करायला सांगितलं. मित्रांनो, मी ते 5 इंजेक्शन घेतले. 2 दिवसांनी B12चा रिझल्ट आला. तो माझ्याकडे हार्डली 18% 20% B12 होतं. मी 5 इंजेक्शनचा कोर्स घेतला. डॉक्टरांनी मला पुन्हा टॅबलेट्स लिहून दिल्या, रोज 3 महिने घ्या, 15 दिवस बंद करा, पुन्हा असं. MEOD म्हणून एक टॅबलेट होती. मग 8-9 महिने मला काही त्रास झालेला नाही, कसलाही त्रास नाही. मी अक्षरशः त्याआधी 3 मजले चढू शकत नव्हतो, टॉयलेटला नॉर्मल बसू शकत नव्हतो, पाय लांब करून इंडियन टॉयलेटला मला बसावं लागायचं. मग 9-10 महिन्यानंतर पुन्हा एकदा त्रास सुरू झाला, आणि मग पुन्हा त्यांच्याकडे गेलो आणि त्यांना म्हटलं की सर मला पुन्हा त्रास सुरू झाला, आता 2दा असं झालं. तर त्यांनी मला सांगितलं D3 घ्या. आता त्यावेळेला मी त्यांना प्रश्न विचारला की मी सर 17 वर्षे हा त्रास सहन केला, तुम्ही मला औषध दिल्यामुळे 9 महिने जवळपास संपत आले, मी एकदम ओके आहे, सगळं ओके आहे, आता त्रास झाला, तुम्ही D3 घ्या. मला 17 वर्षामध्ये एकाही डॉक्टरांनी का सांगितलं नाही की B12 चेक करा? आणि त्यांनी मग मला अनुभव सांगितला, त्यामुळे मी त्यांचं नाव सांगितलं. त्यांनी मला अनुभव सांगितला की गायकवाडजी, खरं म्हणजे हा त्रास मलाही होता. मी 5 वर्ष, जवळपास 6 वर्ष मी सहन केलाय. बाहेर देशामध्ये जेव्हा मी एका कॉन्फरन्सला गेलो तेव्हा माझ्या लक्षात आलं, मी तिथे ब्लड चेकअप केलं, कारण काही ते व्याख्यान ऐकल्यावर, आणि तेव्हा माझा B12चा प्रॉब्लेम माझ्या लक्षात आला. आणि म्हणून मी आताही हे ट्रीटमेंट घेतो आहे. आणि आता B12 आणि D3ची एक टॅबलेट तुम्हाला देतो आहे, B29 नावाची, आणि ती मी मध्ये काही दिवस घेतली. नंतर मग B12चं दर महिन्याला काही दिवस इंजेक्शन घेतलंय. आता पूर्णपणे B12 ठीक आहे. मित्रांनो, B12 एक छोटासा प्रॉब्लेम आहे, परंतु आम्हाला काउन्सिलिंग करताना ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी कळल्या पाहिजे. एक मागे 2 वर्षापूर्वीची चंद्रपूरचे एक ऑफिसर आहे, त्यांची मुलगी नागपूरला 12वीला मेडिकल कॉलेजसाठी ट्युशनला गेली. त्या ट्युशनच्या मध्ये ती झोपून जायची, अक्षरशः इतकी झोपायची की मुलं उठवायचे, हलवून उठवायचे, ती उठत नव्हती, पकडून आणावं लागायचं. नेमकं क्लासेसच्या वेळेस झोपायची, काहीच कळत नव्हतं.
15-20 दिवसानंतर वडील डिस्टर्ब झाले, कारण मेडिकलला जाणारी मुलगी 94% मुलगी 10ची. आणि मग त्यांनी मला सांगितलं, गायकवाड साहेब हिप्नोटिझमचा माझा कार्यक्रम पाहिला होता, त्यांनी माझ्याकडे एक पेशंट म्हणजे स्टेमरिंग वाले अडखळत बोलणारी व्यक्ती आणली होती, ते पूर्णपणे बरी झाली होती, मुलगी होती 10वीला, दुसऱ्या नातेवाईकांची. मग त्यांनी मला फोन केला, गायकवाड याच्यासाठी काही हिप्नोथेरपी करता येईल का, कारण मुलगी इतर वेळेला नॉर्मल राहते पण तिला काहीच कळत नाही. मी त्यांना एकच सांगितलं की सर, इथून आता नागपूरवरून यायचं, तिचे ट्युशन बुडतील, पण येण्याआधी तुम्ही B12 D3 चेक करून घेऊन या, एवढंच म्हटलं, कारण मला थोडा डाऊट होता. आणि मित्रांनो, तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की त्या माणसाने B12 D3 चेक केलंय आणि अक्षरशः B12 D3 कमी होतं. 5 इंजेक्शन मध्ये ती मुलगी माझ्याकडे आलीच नाही, ऍब्सोल्युटली नॉर्मल झाली. या छोट्या छोट्या गोष्टींचं जर ज्ञान काउन्सिलरला असेल तर मात्र मग काउन्सिलिंग करणं आणखी सोपं जातं. त्याचबरोबर CBT आहे, RBT उपचार पद्धती, ह्या जर माहिती असल्या तर आणखी चांगलं. एक गोष्ट फार चांगली आपल्याला काउन्सिलरला आवश्यक असते, ती आहे या मानवी मनाचा अभ्यास त्याला थोडाफार असला पाहिजे. मन कसं काम करतं, सिग्मंड फ्राइडने जे अंतर्मन बाह्यमन सांगितलं आहे, तर त्या अंतर्मनामध्ये 9पट शक्ती जास्त असते मित्रांनो, हे मनोविज्ञान मानतं. आणि ही शक्ती जी आहे, तसं पाहिलं तर आपल्या शरीरामध्ये 50 ट्रिलियन सेल्स असतात, 50 ट्रिलियन पेक्षा जास्त, 120 पर्यंत सुद्धा असतात असे म्हणणारे काही डॉक्टर्स आहेत. तर मित्रांनो, प्रत्येक सेलमध्ये 1.4 व्होल्ट एवढी एनर्जी असते. म्हणजे आपला याचा वॉचचा किंवा पेन्सिल सेल असतो, त्याची 1.5 व्होल्ट एवढी एनर्जी असते. म्हणजे प्रत्येक माणसामध्ये 70 ट्रिलियन्स टू 120 ट्रिलियन्स व्होल्ट एवढी एनर्जी असते. आणि ही एनर्जी एकत्र केली एका माणसाची, तर मी MSCBच्या काही लोकांना प्रश्न विचारला, तर त्यांनी मला सांगितलं की एका प्रत्येक सेलची एकत्र एनर्जी केली आणि सगळे आपल्या देशातले लोक एकत्र बांधलेत आणि ती एनर्जी एकत्र रावली, तर एका सेकंदामध्ये सगळे लोक खतम होऊ शकतात. एवढी एनर्जी एका माणसामध्ये आहे. निसर्गाचं फार वेगळं काम आहे. आणि एवढी एनर्जी असताना मात्र आपल्या या सेल्स नैसर्गिक काम सोडून दुसरं कोणतंही काम करत नाही. जसं RBC काम करतात, WBC किंवा बाकीचे सेल्स, यांच्यावर, या सेल्सवर राज्य आपल्या मनाचं चालतं मित्रांनो. म्हणजे आपण आदेश देऊ त्या पद्धतीने त्याचा उपयोग होतो. जसं की माझ्या ह्या हातामध्ये, आता माझ्या हातामध्ये सेल्स आहेत, सगळ्या काम करतात, पण मी आदेश देतो हिट म्हटल्यावर माझ्या पूर्ण सेल्सनी काम केलं आणि एवढ्या जोरात ती एनर्जी मला वापरता आली. याच पद्धतीने सूचना देऊन आपल्याला प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी सुद्धा याचा उपयोग करता येतो. म्हणजे आपण जर प्रामाणिकपणे अंतर्मनापर्यंत सूचना सोडवत आल्या, त्या 9पट शक्तीचा आपल्याला उपयोग करता येतो. आणि काउन्सिलरला मग समुपदेशन करणं फार सोपं जातं. डॉक्टर्स म्हणून आपल्याला ते करता येईल. आपण एक काम, या मेंदूचं सूत्र जे आहे ते आहे TEA, T+E=A, थॉट प्लस इमोशन = ऍक्शन. एखादा विचार मनात आला, त्याला भावना लागली की कृती होते. आपण एक काम करूया, एक कृती करून पाहू, म्हणजे आपल्याला ते प्रॅक्टिकली थोडंसं समजावून सांगता येईल. मागच्या वेळेस अपेक्षा होती सरांची की हे थॉट प्लस इमोशन = ऍक्शन कसं आहे ते, जे आपले ऑर्गनायझर आहे त्यांना सांगतो, काही 2-4 लोक जे टीव्हीवर दिसणारे असतील आपले, ते जर दाखवले तर अधिक चांगलं राहील. सगळ्यांचा व्हिडिओ जे आहेत ते आपले मेन लोक. आपण एक टेस्ट घेऊया. हा, मॅडम पण आहेत. मी फास्ट होत आहे का, कारण मला कमी वेळात जास्त माहिती द्यायची होती. आवाज ठीक आहे, फास्ट नाही होत ना? आवाज क्लिअर येतोय? हो, स्पष्ट येतोय. तर सगळ्यांचं आपण व्हिडिओ ऑन करा थोडंसं. आपण एक काम करूया, मनापासून ऑर्डर्स फॉलो करा. मी एक प्रॅक्टिकली करून दाखवतो आणि जे लोक ऐकत आहेत त्यांनी पण तिथे बसल्या बसल्या प्रयत्न करून पहा, म्हणजे आपल्या लक्षात येईल. आपले दोन्ही हात एकमेकांमध्ये असे बंद करा आणि पुढे धरा, मला दिसतील असे सरळ, जवळ नाही हात, डोळ्याच्या लाईन मध्ये. ओके, उलटा नमस्कार करा. मॅडम मॅडम आपण पण करा. ओके, बी सिरियस आणि सरळ धरा, डोळ्याच्या लाईन मध्ये, जवळ नाही, डोळ्याच्या लाईन मध्ये पूर्ण हात सरळ करा. आणि आपल्या उजव्या हाताच्या अंगठ्याच्या नखाकडे पहा, अंगठा वर करा उजव्या हाताचा. एक लांब श्वास घ्या आणि लांब श्वास सोडा. मनापासून सूचना ग्रहण करा, श्वास नॉर्मल करा. बघा, तुमचे दोन्ही हात हळूहळू जड होत आहेत. आतून जड करा. तुम्हा सर्वांचे दोन्ही हात जड 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 झालेत. तुम्हा सर्वांचे दोन्ही हात पूर्णपणे जड झालेत आणि दोन्ही हातांची पंजे एक दुसऱ्यांमध्ये घट्ट घट्ट चिटकत आहेत. तुम्हा सर्वांच्या दोन्ही हातांची पंजे एक दुसऱ्यांमध्ये घट्ट घट्ट चिकटलीत. दोन्ही हातांची पंजे एक दुसऱ्यांमध्ये घट्ट घट्ट फेविकॉल लावल्याप्रमाणे चिकटलीत. मी 1 ते 3 पर्यंत काउंट करतो, तोपर्यंत ते घट्ट चिकटतील. 1, दोन्ही हातांची पंजे घट्ट चिकटलीत. तुम्ही काढण्याचा प्रयत्न करणार तर ते अधिकच घट्ट चिकटतील. 2, पूर्णपणे घट्ट चिकटलेत. किती ताकद लावली तर निघणार नाही.
आणि 3 बिलकुल निघत नाही. आता सोडून पहा, तिथे जवळ नका करू, लावा ताकद, नाही निघणार. लावा ताकद. बोरकर मॅडम निघतात का सर? सिगेदार सर निघतात का? शिंदे सर निघतात का? पूर्ण ताकद लावा. लावली सर? यस आवाज द्या, यस ऑर नो. नाही निघत, नाही निघत. नाही निघत. सर, ओके, खरंच मी आहे. मंत्र म्हटलं नाही, थांबा, मी मंत्र म्हटलं नाही, कोणत्याही देवाचं नाव घेतलं नाही. आता हसू नका, बी सिरियस. लांब श्वास घ्या आणि लांब श्वास सोडा. तुम्ही पूर्ण ताकद लावली सर, त्याचा ताकदीचा काही उपयोग नाही. आता डाव्या हाताच्या अंगठ्याच्या नखाकडे पहा, अंगठ्याच्या नखाकडे पहा, डाव्या. एक लांब श्वास घ्या आणि लांब श्वास सोडा. मी 3 2 1 म्हटल्यावर सहज सुटतील. रेडी? 3. तुम्हा सर्वांच्या दोन्ही हातांमध्ये हळूहळू ताकद येत आहे, पूर्ववत होत आहेत. 2. दोन्ही हातांमध्ये पूर्णपणे ताकद आली, पूर्ववत झालेत. आणि 1 सुटलेत. सोडा आता, निघालेत. निघालेत सर, निघातलेत मॅडम. यस. आता गंमत आहे मित्रांनो, मंत्रतंत्रांमध्ये काही शक्ती नाही, आमच्या ब्रेन मध्ये एक्स्ट्रा एनर्जी आहे. वंडरफुल, वंडरफुल. हा, तर सर आता बघा, तुम्ही 60 70 ते 80 किलो प्रत्येक व्यक्ती उचलू शकतो, एवढी ताकद आपल्यात आहे. म्हणजे एखादा 70 80 वर्षाचा माणूस असेल, त्याला तुम्हाला कमरेत हात टाकून उचलता येईल. आयुष्यभर वापरलेले हात आहेत आणि ऑर्थोपेडिक सर्जन आहात, तुम्हाला या हातामधली नस ना नस माहिती आहे, बरोबर आहे. परंतु एका मिनिटाच्या प्रक्रियेमध्ये आपण आयुष्यभर वापरलेले हातही सोडू शकले नाही. हा सूचनेचा खेळ आहे, कारण आमच्या ब्रेनमध्ये ही व्यवस्था आहे. जर मनात नकारात्मक, आता इथे मी नकारात्मक सूचना दिल्या, आता काय झालं ते पाहूया आपण. थॉट प्लस इमोशन इज इक्वल टू ऍक्शन या सूत्राने कसं काम केलं. मी म्हणालो दोन्ही हात जड होत आहेत तुमच्या डोक्यात विचाराला, त्याला तुमच्या भावना लागल्यात, सिरियसली घेतलं म्हणून झालं. जर भावना नसत्या लागल्या तर चिकटलं नसतं, तर ऍक्शन झाली. थॉट प्लस इमोशन इज इक्वल टू ऍक्शन हा मंत्र सूत्र नेहमी ठेवा, कारण हे आपल्याला कुठेही बोलताना, पेशंटला बोलताना सुद्धा उपयोगात येईल, आपल्या घरच्या लोकांना, मुलांना फीड करण्यासाठी याचा खूप चांगला उपयोग होईल. ठीक आहे. तर विचाराला भावना लागल्या, कृती झाली. मी म्हटलं दोन्ही हात घट्ट चिटकत आहेत, त्याला विचाराला, त्याला भावना लागली, कृती झाली. मी म्हणालो 1 2 3 म्हटलं की निघत नाही, आणि आयुष्यभर वापरलेले हात निघत नाही. माझ्याकडे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन क्लास 1 ऑफिसर आले होते, मी हात असा धरायला लावला आणि 1 2 3 म्हटलं, वाकून पहा, ताकद लावतो, लावा. 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, हात वाकवू शकले नाही मित्रांनो. आयुष्यभर वापरलेला हातही वापरू शकले नाही. क्लास 1 ऑर्थोपेडिक सर्जनची गोष्ट सांगतो, कारण त्यांनी माझा प्रोग्राम पाहिला होता, काउन्सिलिंगला चालले होते, काही पर्सनल प्रॉब्लेम्स होते त्यांचे. तर एक एवढीशी गोष्ट. आणि मग याच पद्धतीने जर आपण आपल्या मेंदूला कोरोना बद्दल जर सकारात्मक आदेश दिले, तर प्रतिकार शक्ती वाढेल आणि यामधनं बाहेर निघता येईल. बघा, घाबरलेले, खरं म्हणजे हा डेथ रेट इतका कमी आहे, घाबरण्याचं तसं काहीच कारण नाही. यापैकी 50% पेशंट घाबरल्यामुळे किंवा औषधोपचार वेळेवर काही कारणास्तव असुविधा मिळाल्यामुळे ते एक्सपायर्ड झाले. आणि अनेक लोक जे आहेत, बऱ्याच वेळेला काही डॉक्टरांना पण डाऊट येतो की हा वाचला कसा, कारण काही वेळेला म्हणजे शंका आलेले पेशंट तुम्ही पण पाहिलं असेल की हे लोक, जर त्याचा सकारात्मक विचार असेल तर तो बाहेर येऊ शकतो. म्हणजे मी तुम्हाला त्या प्राध्यापकाच्या बायकोचं उदाहरण सांगितलं की निगेटिव्ह थॉट्समुळे अटॅक आला, की पती जायच्या आधीच, पती गेला तर, आणि त्या प्राध्यापकांना त्यांची मुलगी गेली हेही माहिती नाही आणि पत्नी गेली हेही माहिती नाही, तर स्वतः निघून गेले. मित्रांनो, नकारात्मक विचार आम्हाला इतके घातक असतात. आणि मग एखादा विचार आला की मला हे जमत नाही, आता समजा आपल्या नातेवाईक, मी कोरोना पॉझिटिव्ह होईल का, याच्यामुळेच त्याला झोप येत नाही, काही सेक्शुअल प्रॉब्लेम्स निर्माण झाले. माझ्याकडे मी 300 पेक्षा जास्त लोकांना काउन्सिलिंग केलं मित्रांनो. एक अनेस्थेसिस्ट मॅडम आहे मुंबईच्या, आणि त्यांना 15-20 दिवस त्या घरी राहिल्या. कोणीतरी सांगितलं, क्लास 1 ऑफिसर पती आहेत, माझ्याकडे काउन्सिलिंग करा. त्या 15-20 दिवसामध्ये त्यांची मुलगी डेंटल फायनल इयरला नाशिकला होती. त्या मॅडम इतक्या घाबरल्या की त्या मुलीला फायनलला एक्झामला जाऊ दिले नाही, मुलाला जाऊ द्यायचं नाही, पतीला ड्युटीवर जायचं नाही, जाऊन आले की त्या घाबरायच्या. इतकी बेकार परिस्थिती झाली. आणि मग त्यांना मी रिलॅक्सेशन दिलं, काही काउन्सिलिंग केलं, पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड. आणि त्या 20-25 दिवसानंतर बऱ्या झाल्यावर एकच वाक्य वापरलं की सर, तुम्ही 15-20 दिवसापूर्वी जर मला भेटले असते तर कदाचित माझ्या मुलीचं वर्ष वाया नसतं गेलं. म्हणजे एकदा ही डॉक्टरांची गंमत सांगतो मित्रांनो. आता आमच्याकडे सगळं कॉन्फिडेन्शियल असतं, परंतु हे सत्य परिस्थिती आहे. कारण आज डॉक्टरांचे मनामध्ये वेगवेगळे विचार येतात, कारण आपण रोज प्रॅक्टिस करतो, रुग्णांबरोबर राहतो. काही डॉक्टर महिला बघा तुम्ही, रडताना व्हायरल होत आहे त्यांच्या व्हिडिओ क्लिप्स, रडत आहेत की आम्ही काहीच करू शकत नाही, भावनावश डॉक्टर व्हायला लागले. आणि हे सत्य परिस्थिती जरी असेल तरी मात्र आपल्याला एक डॉक्टर म्हणून आपल्या स्वतःबद्दलही सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे, आणि आपल्याला आपल्या पेशंटला, त्यांच्या नातेवाईकांना काउन्सिलिंग करता येण्यासारखं आहे. तर मित्रांनो,
आपण एक डॉक्टर्स म्हणून आता एक एवढ्यासाठी काउन्सिलर म्हणून आपल्याला कसं काम करता येईल, कारण डॉक्टर एक उत्तम समुपदेशकाचे काम करू शकतो असं माझं प्रामाणिक मत आहे. कारण ऑलरेडी शरीर विज्ञानाचं माहिती आहे तुम्हाला, MBBS झालेले आहोतच, म्हणजे आपल्याला बाकीच्या पण आजारांची माहिती खूप चांगल्या पद्धतीने आहे. आणि मग आताच म्हणजे तुम्हाला आता हेही वाटतं की आता एक पत्रकार वारलेत, त्या पत्रकारांची व्हिडिओ क्लिप ऐकले का तुम्ही? जे वारलेत ते आज तकचे नाव माहिती आहे तुम्हाला. त्यांनी फार मोठं म्हणजे ते सांगितलं की सगळे लोक भ्रष्ट आहेत, एक वाक्य सरळ वापरलं. त्यात तो जो असेल तोही भ्रष्ट इनडायरेक्टली त्यांनी म्हणायचं होतं, पण एक वाक्य फार वापरलं, कारण जे डॉक्टरांची परिस्थिती पाहून काही डॉक्टरांचे नाव घेतले त्यांनी, तर काही दिवसानंतर त्या डॉक्टरांचं मानसिक संतुलन बिघडेल हे वाक्य वापरलं. मरतानाची गोष्ट, आदल्या दिवशीची क्लिप आहे ती, तुम्ही क्लिप ते पहा, तुमच्याकडे आली असेल. म्हणजे मानसिक आरोग्य म्हणजे संतुलन बिघडेल ही परिस्थिती डॉक्टरांची येण्याची आहे. म्हणजे आता आम्हालाही स्वतःलाही काउन्सिलिंग करावं लागेल, पॉझिटिव्ह फीडिंग करावं लागेल. आणि मग आपल्याला आपल्या बरोबर जे आपले रुग्ण आहेत, त्यांचे नातेवाईक आहे, आपले जवळचे नातेवाईक डॉक्टर म्हणून बऱ्याच वेळेला तुम्हाला प्रश्न विचारतात, त्यांच्या बरोबर तुम्हाला काउन्सिलिंग करता येण्यासारखं फार चांगलं आहे मित्रांनो. आणि कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांना औषधोपचारासोबत मनोबल वाढवण्यासाठी मदत करता येते. एक काम करता येतं आणखी आपल्याला, की आपण डॉक्टर म्हणून जे आपल्या हे जे आता समाजामध्ये निगेटिव्ह फीड होत आहे, तर टीव्ही चॅनलवाल्यांना काही करता येतं का? आपल्या डॉक्टरांच्या युनियनच्या माध्यमातून आपल्याला काही करता आलं असं तर खूप चांगलं करता येईल. आणि ज्या माध्यमातून, कारण मॅक्झिमम भीती जी आहे ते टीव्ही चॅनलच्या माध्यमातून आहे. सोशल मीडिया जे आहे हे निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह रोज म्हणजे काही काही टाकत असतात. राजकारणी लोकांना, आता राजकारण्यांना काउन्सिलिंग करणं सगळ्यात कठीण आहे, कारण ते लोक, परंतु राजकारण्यांची मानसिकता, कारण हळूहळू आता त्यांना पण कळायला लागलं, कारण काही राजकारणी हळूहळू लाईनवर येत आहे. जेव्हा घरच्यावर जेव्हा स्वतःची शेकली जाते ना, तेव्हा ऑटोमॅटिक काही लोक तयार होत आहेत. तर राजकारणी लोकांना पण आपल्याला एकत्र करता येऊन काही करता येईल का? कारण आपल्या ऑर्थोपेडिक माझी अपेक्षा आहे की डॉक्टर्स म्हणून तुम्हाला आणखी लोक चांगल्या पद्धतीने सहकार्य करतील. आणि काही एनजीओची मदत घेणं गरजेचं आहे. आपण जसं आता तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी एनजीओ आपल्या डॉक्टरांना बोलवत असतात, आपले व्याख्यानही घेत असतात वेगवेगळ्या विषयांचे सगळ्या डॉक्टरांना. तर या एनजीओची मदत घेतली तर मग या काउन्सिलिंग करण्यामध्ये, समाजामध्ये जागृती करण्यासाठी आम्हाला खूप चांगला उपयोग होऊ शकतो. म्हणजे समाज. आणि दुसरी गोष्ट आहे की डॉक्टरांवर इतका रुग्णांचा विश्वास असतो मित्रांनो, की आपल्याला ते देव मानून येत असतात. ऑलरेडी एक गोष्ट चांगली आहे, कारण काउन्सिलरवर फेथ असणं सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. आणि ऑलरेडी तो आपल्याकडे आहे, ऑलरेडी आपल्याला त्या विषयाचं ज्ञान आहे. त्यामुळे या विश्वासाचा फायदा जर आपण घेतला तर काउन्सिलिंग करणं सगळ्यात सोपं जातं. आणि काउन्सिलिंग करताना मग आपल्याला कोणकोणत्या गोष्टीची गरज आहे, तर काही कौशल्य आपल्याकडे जे पाहिजे, तर रॅपो जो आहे, आपलं सुरक्षित व विश्वासाचे नातं आपल्याला निर्माण करावं लागेल. आपला जो समुपदेशन घेणारा व्यक्ती, काउन्सिली ज्याला आपण म्हणतो, त्याच्यामध्ये ना आपलं रॅपो, जसं आता तुमच्याकडे रुग्णच येतात, वार्डामध्ये सुद्धा तुम्हाला काउन्सिलिंग करता येतं. एखाद्या व्यक्तीला एक घ्यावं, थोडासा वेळ कमी असतो मला माहिती आहे, परंतु तरीही थोडासा वेळ दिला किंवा एखादा काउन्सिलर नेमला चांगला, तर तो खूप चांगल्या पद्धतीने मदत करू शकतो. प्रश्न विचारण्याचं कौशल्य असावं. कुठे कोणता प्रश्न, म्हणजे एकदम तुम्हाला बंद प्रश्न की ओपन प्रश्न, एखाद्या वेळेस हाच म्हणायला लावायचं, ना म्हणायला लावायचं, म्हणजे हे बंद प्रश्न झाले, हो की नाही मध्ये विचारणं. किंवा काही वेळेला आपल्याला ओपन प्रश्न असते, ते विचारता आले पाहिजे. आय टू आय कॉन्टॅक्ट असला पाहिजे बोलताना. काउन्सिलिंग करताना सगळ्यात महत्वाचं की आपलं लक्ष दुसरीकडे नसलं पाहिजे. वेळेचं बंधन काही वेळेला ठेवलं पाहिजे. काही वेळेला जर त्यांची हिस्ट्री जर असेल तर वेळेचं बंधन नको, त्यावेळेस शक्यतो त्यांना तितका वेळ द्यावा. कारण माझ्याकडे काउन्सिलिंगला जे सुसायडल टेंडन्सीचे लोक येतात, हे 6-6 तास बसतात. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, माझी मिसेस म्हणजे तुम्ही कसे बसता? एकदा आपली हिस्ट्री सांगायला लागली की ते ओपन अप होण्यासाठी ते ऐकायलाच पाहिजे आपण, आणि ऐकल्यावर त्यांना बरं वाटतं. म्हणून कधी कधी वेळेचं बंधन, आम्ही आमच्या काउन्सिलिंग सेंटरमध्ये, माझ्या तरी घड्याळाकडे मी पाहत नाही, घड्याळ नसतंच माझ्याकडे. आणि एक घड्याळ जे मला माहिती आहे ते आहे, काही वेळेला आपल्याला कळतं की आपण कुठे थांबलं पाहिजे, तर ते आपल्याला वेळेचं बंधन कुठे पाळायचं आणि कुठे नाही पाळायचं हे कळलं पाहिजे. ऐकून घेण्याचं कौशल्य असलं पाहिजे, गुड लिसनर असला पाहिजे काउन्सिलर, की पहिल्यांदा ते काय सांगते ते ऐकून घ्या. आणि बऱ्याच वेळेला हे लोक नकारात्मक विचाराकडे असतात, म्हणजे त्याच्या डोक्यात जर आलं की तो निगेटिव्ह विचार करेल की साहेब काही नाही, सगळे लोक म्हणतात औषधी कामाचे नाही, हे औषधी नाही, यांनी फायदा होत नाही, ते घ्या, त्यांनी फायदा होत नाही. तो विचार नकारात्मक विचाराकडे असतो, तर आपल्याला सकारात्मक विचाराकडे आणावं लागतं. आणि 100% गुप्तता असणं आवश्यक आहे. त्याला सांगायला पाहिजे की मी जी माहिती तुम्हाला देणार आहे, मी काही तुझी हिस्ट्री सांगणार आहे, त्यात 100% गुप्तता असेल. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संपर्क आपल्याला करता येतो.
त्याचबरोबर व्यक्तिगत व सामायिक म्हणजे इंडिव्हिज्युअल आणि ग्रुप काउन्सिलिंग पण करता येतं. आणि उजळणी घेणं, आपल्याला प्रत्येक वेळेला काही वेळेला उजळणी घेता आलं पाहिजे. म्हणजे या पेशंटला आज आपण सांगितलं, दुसऱ्या दिवशी फॉलोअप करता आला पाहिजे, की चल काल मी सांगितलं त्याचं काय काय तू पाळलं, तू त्याला आपण सांगितलं की तू कशा कशा पद्धतीनं तुझ्यात काय बदल आहेत, आता आणखी चांगले बदल होतील, थोडासा बदल तो थोडासा सांगेल, कारण आपण वेळ दिल्यावर म्हणेल थोडासा सांग, आणखी जास्त बदल होईल. हा सकारात्मक उद्देश त्यांच्या डोक्यापर्यंत पोहोचवणे आहे. आणि याकरिता एक महत्वाचं असतं की आपल्याला ठिकाण जे आहे, आपल्याकडे ऑलरेडी ओपीडी आहे, एखाद्या ओपीडी मध्ये पर्सनल ठिकाणी बसा, बसण्याची व्यवस्था समोरासमोर असली पाहिजे, वातावरण जरा ठीक असलं पाहिजे, नाहीतर खूप गरमी होत आहे आणि तिथे जर आपण घाम सुटतो आहे तर तिथे काउन्सिलिंग करणं त्याचं मन लागणार नाही, आपलंही मन लागणार नाही. तर म्हणून त्याचं वातावरण, त्या जे काउन्सिलिंग करतो त्याचं त्या ठिकाणाचं वातावरण खूप चांगलं असलं पाहिजे. आणि हे जर करता आलं तर मग मात्र आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीने काउन्सिलिंग करता येतं. मित्रांनो, जी काउन्सिलिंग ही कन्सेप्टने सांगितलेली आहे, अनेक उदाहरणं आहे. काउन्सिलिंग करताना माझ्याकडे खूप असे उदाहरणं आहे की ज्या लोकांचे मी काउन्सिलिंग केलं, फॅमिली काउन्सिलिंग. म्हणजे आता या काळामध्ये जे काही लोक जे एक कोरोना पॉझिटिव्ह फॅमिली होती, तर एक पेशंट म्हणत होता की मी लवकर मरतो, मी सुसाईड करतोय, कारण तुम्हाला होऊ नये, तुम्ही येऊ नका लागल्यास. आणि त्या फॅमिलीला मी काउन्सिलिंग केलं. त्यांच्या नातेवाईकांनी मला कॉन्टॅक्ट केला की सर, त्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांनी एक वाक्य वापरलं की मी आत्महत्या, कारण मी सिनियर आहे, आता माझं काय राहिलेलं नाही, मुलं मोठे होत आलेत, एका मुलाचं लग्न झालं आणि एकाचं व्हायचं आहे, पण तुम्ही माझ्या जवळ आल्यावर तुम्ही पण मरणार, त्यामुळे जवळच येऊ नका, कोणी येऊ नका, मी मेलो तरी चालेल, वेळ पडले तर तुम्ही जर याल तर मी आत्महत्या करेल. इतका घाबरलेला माणूस, म्हणजे तुम्ही कल्पना करू शकत नाही की लोक असे येऊ शकतात. तर या माणसाला काउन्सिलिंग, या विचारातून बाहेर काढणं काउन्सिलरचं खरं कौशल्य आहे मित्रांनो. कारण एकदा नकारात्मक विचार यायला लागले की नकारात्मकच विचार येतात, ही माणसाची ह्युमन टेंडन्सी आहे. जसं आता माझं आणि सेगेदार सरांचं भांडण जर झालं तर मी सरांचे चांगले कोणतेच गुण कधीच सांगणार नाही. मग त्यांचे कुठेतरी शोधत असेल, दुसऱ्यांनी सांगितलं सेगेदार सर असे आहेत, मग मी तेच वारंवार सगळ्यांना सांगणार. मी पॉझिटिव्ह विचार करणार नाही की जेव्हा मी मित्र होतो तेव्हा मग कोणी एखाद्याने सेगेदार सरांबद्दल कंप्लेंट केली, मी म्हणलं मूर्ख माणूस आहे, इतका चांगला माणूस आहे. पण एकदा निगेटिव्ह विचार डोक्यामध्ये यायला लागले की आपण मग त्याच पद्धतीने विचार करत असतो आणि डोकं तसंच चालतं. आणि जो काउन्सिलिंग करून घेणारा आहे हा शक्यतोवर निगेटिव्ह विचाराचा असतो, त्याला आपल्याला पॉझिटिव्ह विचाराकडे आणणं हे सगळ्यात मोठं महत्वाचं रोल आहे. आणि काउन्सिलरची सगळ्यात मोठी भूमिका तीच आहे मित्रांनो. आपल्याला काउन्सिलिंग मध्ये मी तुम्हाला यासाठी एक उदाहरण सांगतो, म्हणजे तुम्हाला आणखी फार बरं वाटेल. मी नवीन आलो, कारण आपल्याला यासाठी सांगतो कशी उदाहरणं उपयोगात येऊ शकतात. ही असेल जवळपास 25-26 वर्षापूर्वीची गोष्ट. रात्री माझ्याकडे लँडलाईन, तेव्हा ते आपण लँडलाईन होते किंवा त्या PCO वरनं लोक फोन करायचे. पाऊण वाजता जवळपास माझी रिंग वाजली. आता शक्यतोवर इतक्या वाजता रात्रीला फोन काही वाजत नाही. मी उठलो, घाबरून उठलो, काहीतरी धोक्याची घंटी आहे असं मला वाटलं, काहीतरी झालं. तर एका मुलाचा फोन होता. म्हटलं कोण बोलतंय? म्हणे सर मी एक मुलगा बोलतोय बोल. म्हटलं का रे, एवढ्या रात्री कशाला फोन केला? तो म्हणे मला सुसाईड करायचं आहे, मला आत्महत्या करायची आहे, मी एंडोसल्फान आणून ठेवलेला आहे शेतामध्ये. मग म्हटलं तू मला कशाला फोन केलास? तर तुम्ही म्हणे आमच्या गावात आले होते NSS कॅम्पला, तेव्हा तुमचा नंबर मी घेतला होता, तुम्ही सांगितलं होतं आत्महत्या करण्यापूर्वी एकदा मला कॉन्टॅक्ट करा, म्हणून तुम्हाला कॉन्टॅक्ट केला. आता मी म्हटलं अरे बरं, म्हटलं मग आत्महत्या करण्यापूर्वी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट केला, बरं काय प्रॉब्लेम काय आहे? आत्महत्या करायच्या आहेत, तू मला माझ्यावर विश्वास ठेवला तर तुझा प्रॉब्लेम सांग, नाव काय हे विचारलं. तो म्हणाला नावाशी काय घेणं देणं सर, मला तुम्ही सांगितल्यामुळे तुम्ही मला माझा याच्यातून बाहेर काढता येईल का, म्हणून तुम्ही सांगितलं मला फोन करा, तर मी म्हणून फोन केला. बरं म्हटलं सांग काय प्रॉब्लेम आहे? तर गावातलीच एक मुलगी आहे, मी शॉर्ट मध्ये हिस्ट्री सांगतो कारण मी 1 तास त्याच्याशी बोललो. गावातलीच मुलगी आहे, तिच्यावर माझं प्रेम आहे आणि काल तिच्या आईवडिलांना माहित झालं आणि तिला रात्री इतकं मारलं आणि आम्ही 2-3 घरानंतर माझं घर आहे, मी सगळा मागोवा घेत होतो आणि रात्री 1-1:30 वाजताच्या दरम्यान तिला आईने धरून आणलं. बेल्टचे आवाज, थापटांचे, बुक्यांचे आवाज मी ऐकले, कारण तो अंधार होता, मी त्यांच्या घराच्या शेजारीत लपलेला होता. आणि मग मला असं वाटायला लागलं की आता इतकं तिला मारलं तर आत्महत्या केलेली बरी, कारण ती आता काही आपल्याला भेटणार नाही. तर मी त्याला प्रश्न केला की का रे, तिनं मार खाल्ला तो कोणासाठी? तर तो म्हणाला कोणासाठी? अरे मूर्खा, तिला जर तुझ्यावर खरंच प्रेम करते का? तर ती म्हणे सर ती पण माझ्यावर खूप प्रेम करते. तू खरंच करतो का प्रेम? मग हो करतोय. मग ती कुणासाठी जगते रे?
तर तो म्हणाला कोणासाठी? तर मी म्हटलं मूर्खा, ती तुझ्यासाठी जगते, ती सुद्धा घरात आत्महत्या करू शकते ना, ब्लेड मारून घेऊ शकते, फाशी लावून घेऊ शकते. ती जर एवढा मार खाते आहे, जिला चालणं होत नाही, तर ती कोणासाठी मार खाते आहे? तर तुझ्यासाठी. असं का सर? मग तो पुन्हा आणखी निगेटिव्ह, माझ्यासाठी मार खातो. तर मी म्हटलं जर तिनं आत्महत्या केली तर मग तू करशील बाळा. आता पुन्हा तो म्हणाला सर आता ठीक आहे म्हणे, तिनं आत्महत्या नाही केली, पण उद्या तिचे नातेवाईक नाही मानले तर? आता मी त्याला विचारलं किती वर्षाचं वय आहे तिचं, तर ते म्हणे जर 18 वर्षाला काही महिने बाकी आहेत. म्हटलं बाळा असं कर, तू जर जीव सोडल्यापेक्षा, दुनिया सोडल्यापेक्षा, तुम्ही दोघं जण 18 वर्षात झाल्यावर गाव सोडू शकत नाही का रे? राखल्यास राज्य सोडून जा, तुला मी सगळी मदत करतो. म्हटलं मी पोलिसाच्या माध्यमातून मदत करतो, तिला घेऊन तू पळू शकतो ना. गाव सोडलेलं कितीतरी बरं ना, कारण तुम्ही दोघं एकमेकावर प्रेम करता. मग पुन्हा तो म्हणाला सर उद्या तिच्या आई वडिलांनी मानलेच नाही तर? मी म्हटलं उद्या त्या मानले नाही तर ती तर तयार होईल ना पळून यायला. आणखी तो निगेटिव्ह चालला की सर ती उद्या ती स्वतःच बदलली तर? आता पुन्हा प्रॉब्लेम. अरे म्हटलं जी तुझ्यासाठी जी धोका देऊ शकते मूर्खा, ती बदलू शकते, अशा मुलीसाठी कशाला जीव द्यायचा रे? तू तिच्यापेक्षा चांगली मुलगी आण आणि तिला लाजवत ठेव. तो थोडा शांत झाला. आणि मित्रांनो आमचं 1 तास संवादन त्यांचं कम्युनिकेशन झालं. 1 तास 15-20 दिवसानंतर त्याचा पुन्हा फोन आला की सर मी ते आता आत्महत्या वगैरे काही करत नाही, सगळं नॉर्मल झालेलं आहे. त्या मुलीने पण सांगितलं की आपण पळून जाऊ, इथपर्यंत ठरलेलं आहे. आता माहित नाही पुढचं नंतर काय झालं ते मला माहित नाही. मित्रांनो एखाद्या व्यक्ती निगेटिव्ह जात असताना आपल्याला पॉझिटिव्ह कसं जायचं हे फार महत्वाचं आहे. खूप असे उदाहरणं आहेत की ज्यामुळे जो एखादा निगेटिव्ह विचार आत्महत्या करणारा माणूस असेल किंवा आता कोविड-19 मध्ये सुद्धा त्याच्या डोक्यात आलं की मी कुठेतरी गेलो, आता मला कुठेतरी हात लावला असेल, तिथे कोविडचा व्हायरस असेल आणि मग त्यामुळे तुला झोप येत नाही. म्हणजे अक्षरशः आता खूप चांगले चांगले लोक मार्केटमध्ये जाऊन आले. तर मी 62 वर्ष झाले, माझी मिसेस स्वतः म्हणते मार्केटमध्ये जायचं नाही, आम्ही घरातच. ते आता रेल्वेच्या ट्रेनच्या डब्यासारखं झालं की इथेच टॉयलेटला जाऊन यायचं, पुन्हा बेडवर जायचं. सगळी परिस्थिती घरात लोकांची तीच परिस्थिती झालेली आहे. आणि सगळे बंधनं पाळून. बरं लोक सगळे निगेटिव्ह विचार करताना एखादा आगाऊ फिरणारा माणूस हा पण सांगतो तिथे शेतकऱ्यांचं आंदोलन चालू आहे, एकही पॉझिटिव्ह नाही. यांच्या लाखोच्या रॅल्या चालू आहे, तिथं पॉझिटिव्ह नाही. म्हणजे ते निगेटिव्ह बोलत असतात. मात्र आपल्याला काउन्सिलिंग करताना काही महत्वाची शास्त्रीय माहिती आहेच आपल्याजवळ. एवढं तर पूर्णपणे 100% खोटंही नाही. काही अतिशयोक्ती असेल, काही डॉक्टरांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने काही गोष्टी केल्या असतील, त्या सगळ्यांवरच लागतात, लेबल पण लागतात. फसवेगिरी आहे, डॉक्टरांचा हा व्यवसाय आहे किंवा आपल्या फार्मास्युटिकल कंपनीचा हा व्यवसाय केलेला आहे, स्कॅम आहे, हे सगळं चालू असणार. पण तरीही काउन्सिलर म्हणून आम्हाला शांत राहून आमच्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक समुपदेशकाने, येणाऱ्या प्रत्येक क्लायंट किंवा एखाद्या रुग्णाला त्याच्या नातेवाईकाला काउन्सिलिंग उत्तम प्रकारे करता येतं. मित्रांनो माझी अपेक्षा आहे की आज काउन्सिलिंगच्या या सेशनमध्ये, या दुसऱ्या लाटेमध्ये, की आम्ही भीतीच्या वातावरणामधून लोकांना वाचवण्यासाठी, घाबरणे आहे नाही का, एन्झायटी निर्माण होत आहे, डिप्रेशन मध्ये पण जात आहेत, तर यातून बाहेर काढण्यासाठी खूप चांगल्या पद्धतीने मदत करू शकतो. तर मला असं वाटतं की आज मला जी संधी दिलेली आहे काउन्सिलिंगची, तर मला आपण एखाद्या दिवस डॉक्टरांसाठी असं एखादं स्ट्रेस मॅनेजमेंटवर व्याख्यान घेऊया, कारण आपण लोक सुद्धा स्ट्रेसमध्ये आहोत. आणि मला असं वाटतं की तो स्ट्रेस रिलीज करता आला तर अनेक मनोशारीरिक आजार आपल्याला कंट्रोल करता येईल, बीपी, शुगर, अस्थमा, ॲलर्जी. आणि ब्रेन इज अ सुपर कम्प्युटर. मित्रांनो एका सेकंदामध्ये सुद्धा आपल्याला आपली एनर्जी, पॉझिटिव्ह एनर्जी करता येते. तर ती कशी थोडंसं आपण पाहूया. एक काम करू, कम्प्युटरला एक रिफ्रेशरचं बटन असतं माहिती आहे का, त्याला बंद करून आराम द्यायची गरज नाही, त्याला एक रिफ्रेशरचं बटन असतं. रिफ्रेश केलं की ते अधिक चांगलं काम करतं. आमचं ब्रेन सुद्धा रिफ्रेशरचं बटन आहे. हा तसा धरा सगळे लोक. आपण एक काम करू सर, शिंदे सर, जे लोक पाहत आहेत मला त्यांनी येस हात तसा धरा आणि माझ्याबरोबर जोरात म्हणायचं येस असं करा. आवाज पण करा मॅडम, येस. आता काय झालं, आपल्या चेहऱ्यावर स्माइलिंग आला. एका सेकंदाचं रिफ्रेशरचं बटन आहे. ब्रेन इज अ सुपर कम्प्युटर. कम्प्युटरचा बाप आहे, निर्माता आहे. आणि एका सेकंदामध्ये बरं एक काम करून पहा की आपण सिरियस चेहरा करा. कोणीतरी आपल्या पेशंट मेलाय आणि आपण सिरियस आहोत आणि हात असा धरा पहा. आता शरीर रिफ्रेशर जेव्हा कम्प्युटरला रिफ्रेश करतो तेव्हा आयकॉन्स आणि स्क्रीन सगळे हलतात. आपलं पण शरीर हललं पाहिजे आणि जोरात यस म्हणायचं, पण चेहरा सिरियस असला पाहिजे. ओके, आपलं काय आहे, चेहरा सिरियस असला. धरा हात जोरात म्हणूया, कम ऑन, यस.
नाही नाही, जोरात म्हणा यस. शरीर हल्लं पाहिजे. यस. काय झालं, आपला चेहरा स्माइलिंगवरच आला, तो सिरियस राहू शकत नाही. म्हणून आपण आपल्या पेशंटला पण सांगायचं रोज यस म्हणा. मी रिलॅक्सेशनची एक सीडी बनवतोय, ती आपल्याकडे पाठवेल सर. कारण रिलॅक्सेशन आपल्याला आता 5 मिनिटं राहिले म्हणून मी हा वेळ कमी घेतोय. कारण रिलॅक्सेशन मध्ये सुद्धा आपल्याला मेंटल रिलॅक्सेशन, डोळे बंद करून आपण जर सूचना दिल्यात, आपल्याला त्या मेथड माहिती आहे, मेडिटेशनच्या माध्यमातून आपल्याला आपली प्रतिकारशक्ती वाढवता येते. तुमच्या कोणत्याही मेडिटेशनच्या पद्धती वापरा. तर मी रिलॅक्सेशनची सीडी देतोय. युट्यूबला माझी एक सिरीज चालू केली मी, की संमोहनाच्या बद्दलचे गैरसमज वगैरे कशा उपयोग होऊ शकतो. कारण संमोहनाला जागतिक आरोग्य संघटनेची मान्यता आहे आणि आपल्या गव्हर्नमेंटचा पण GR आहे आयुष डिपार्टमेंटसाठी. सगळीकडे याचा उपयोग केला पाहिजे, परंतु संमोहन तज्ञ फार कमी आहेत, त्यामुळे लोकांपर्यंत पोहोचले नाहीत. मोजून भारतामध्ये 250-300 सुद्धा निघणार नाहीत. त्यामुळे आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी कुठेतरी कमी पडलो, किंवा जे काय ते व्यावसायिक आहेत, खूप आपापले पैसा घरी एका जागेवर मिळून भरपूर पैसा मिळतो. इथे काउन्सिलिंग करतानाही बऱ्याच वेळेला मला लोक म्हणतात चांगला तुझा धंदा सुरू आहे. पण मित्रांनो, फार वाईट वाटतं. काउन्सिलिंगला माझ्याकडे रोज 10 पर्यंत 11 पर्यंत चालतं, परंतु वाईट यासाठी वाटतं की समाजातली जी परिस्थिती आहे ते पाहून कुठेतरी मन दुखावतं. व्यवसाय हा भाग वेगळा आहे, कारण प्रत्येकाला एक मानवी मन असतं आणि विवेक मन असतं. ते काम करतं की काहीतरी चुकीचं होत आहे, आणि विवेक मन जागं झालं की त्या मरणाऱ्या माणसाची तुम्ही क्लिप ऐकाल तेव्हा लक्षात येईल की त्याचं जाताना विवेक मन सांगत होतं की माझ्याकडनंही काही चुका झालेल्या आहे. आणि त्याला कुठेतरी, माझं प्रामाणिक मत आहे मित्रांनो, की त्यांनी इमानदारीनं जर काम केलं असतं तर तो वाचला असता. कारण त्याला वाटलं असतं की मी काहीच वाईट केलं नाही, त्यामुळे माझं काहीच वाईट होत नाही. परंतु जाताना त्यांनी केलेले पाप त्याला आठवले असतील, एवढं माझं प्रामाणिक मत आहे. आणि कुठेतरी मग वाटत गेलं की मी काहीतरी पाप केलं. म्हणून आपण पण एक चांगल्या पेशामध्ये आहात, उत्तम पेशा आहे, समाजसेवेचा पेशा आहे, प्रोफेशनल आहे. नॅचरली आपल्याला 2 पैसे मिळाले पाहिजे, परंतु एक माणुसकी ठेवून जर आपण काम केलं तर उत्तम प्रकारे प्रत्येक ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑर्थोपेडिक किंवा डॉक्टर उत्तम प्रकारे समुपदेशन करू शकतो, काउन्सिलिंग करू शकतो. तर मित्रांनो, मी जी ही माहिती दिली ही आपण लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल. आपण हे प्रयत्न करा. जरूर कधी गरज वाटली, एखाद्या पेशंटला काही असेल तर माझ्याकडे पाठवा, किंवा मग मला सांगा, मी त्यांना काउन्सिलिंग करू शकेल. अनेक लोकांना तर मी फ्री काउन्सिलिंग पण करतो आहे. असंही नाही, सुसाइडल टेंडन्सीच्या लोकांकडनं, आत्महत्या करणाऱ्यांकडनं कधीच फीस घेत नाही. जे या विचाराचे आलेत कधी घेत नाही. बाकीच्या लोकांना थोडासा वेळ जर दिला तर थोडंसं प्रोफेशनल माझे काही चार्ज ठरलेले आहेत ते आम्ही देतोय. तर नक्की आपण जर संपर्क केला तर माझ्या मोबाईल नंबरवर 9823900253 या नंबरवर कॉन्टॅक्ट केला तर मी केव्हाही अवेलेबल असेल. हा माझा पर्सनल नंबर आहे. माझ्या असिस्टंटकडे वगैरे माझं लेसन्स ऑफ लाईफ हिप्नोथेरपी ट्रेनिंग अँड काउन्सिलिंग सेंटर पुण्यामध्ये आहे. तो नंबर माझा वेगळा आहे, त्यांचा नंबर मी देतच नाही. माझा पर्सनल नंबर यासाठी देतो कारण काही कॉन्फिडेन्शियल समस्या असल्या तर ते माझ्याशी बोलू शकतात. आणि म्हणून असं आपल्या आजूबाजूला जरी असेल, आपण स्वतः करावं असं माझा प्रामाणिक म्हणजे उद्देश आहे आणि माझा आग्रह आहे, विनंती आहे आपल्याला. परंतु काही वेळेला आपल्याला वेळ कमी आहे किंवा काही वेळेला नाही जमलं तर मग नक्कीच माझी मदत घेतली तर खूप बरं वाटेल. मी आदरणीय या MOA चे प्रेसिडेंट आदरणीय अजित शिंदे सर यांचा मनापासून आभारी आहे. MOA चे सेक्रेटरी नारायण करणे सर यांचा आभारी आहे. डॉक्टर यांचे चेअरपर्सन जे आहे आजच्या प्रोजेक्टचे शिगेदार सर आणि धुर्जड सर यांचाही ऋणी आहे. आमचे मित्र पराग संचेती आणि बोरकर मॅडम आहे, तर यांचाही मी ऋणी आहे. कारण आपण मला संधी दिली, घाईत बोललो कारण मला कमी वेळात विषय पूर्ण करायचा होता. मला माहित होतं की आपल्याला एवढ्या वेळात एवढा विषय झाला पाहिजे. जे सांगितलं ते मनापासून सांगितलं मित्रांनो, आणि नक्कीच तुम्ही मला संधी दिली त्याबद्दल या सर्वांचं, MOAच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचा मनापासून ऋणी आहे आणि तुमचे आभारही मानतो. आणि जे लोक आज हे काउन्सिलिंग ऐकत आहात, सेशन ऐकत आहात, त्यांचेही मी मनापासून आभार मानतो. आणि मी नवनाथ गायकवाड इथे थांबतो. काही प्रश्न एखादा दुसरा असला तर आपल्याला घेता येईल. थँक्यू. धन्यवाद सर. अत्यंत उपयुक्त आणि प्रेरणादायक अशी माहिती आपण दिली आणि कमी वेळामध्ये जास्तीत जास्त माहिती देण्याचा आपण प्रयत्न केला. आणि आज आपण मुद्दाम मराठीमधून हा विषय घेतल्यामुळं लोकांना समजण्यासाठी सुद्धा सोपा गेला आणि आपण सुद्धा त्यांना चांगलं समजून सांगू शकलो. कारण आजच्या आमच्या या व्याख्यानाचा उद्देशच हा होता की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा विषय पोहोचावा. आणि जे काही आज नकारात्मक वातावरण समाजामध्ये आहे या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळं, तर त्याच्यामध्ये निश्चितपणे हा एक लॅम्प लाइटनिंग सारखा आपला प्रयत्न आहे आणि तो निश्चितपणे आपण बऱ्यापैकी यशस्वी झालो असं या निमित्तानं सांगता येईल. जर काही प्रश्न असतील तर विचारावं. आज आपल्याकडे विशेष करून डॉक्टर मंगला बोरकर मॅडम उपस्थित राहिले आहेत.
मंगला बोरकर मॅडम माझ्या नुसत्या टीचरच नाही तर त्या माझ्या फ्रेंड, फिलॉसॉफर आणि गाईड आहेत. आणि औरंगाबादच्या गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजला जेरियाट्रिक मेडिसिनच्या त्या प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख आहेत आणि त्या नेहमीच मार्गदर्शन करत असतात. म्हणून आज मॅडमला मुद्दाम मी या सेशनला यायची विनंती केली आणि त्या आल्या. मी बोरकर मॅडमला विनंती करेन की त्यांनी काही प्रश्न असेल तर विचारावा आणि आम्हाला 2 शब्द मार्गदर्शन पण करावं या निमित्ताने. थँक्यू सर फॉर मॅडम मेडिकल गिव्हिंग मी कॉलेजला दिस माझे ऑपॉर्च्युनिटी. गायकवाड सर, हा. आपण जे स्ट्रेस केलं ना अबाउट लिसनिंग, आणि हा. तुम्ही जे म्हणालात की 5-5, 6-6 तास सुद्धा मी देतो कोणाला जर काही म्हणजे लाईक हो. माइंड ओपन करायचं असलं तर दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि आम्ही ते लक्षात ठेवू. इतके तास कदाचित नाही देऊ शकणार, पण जे काही शक्य असेल बसा. तर एक पेशंटचं ऐकून घेणं हे काउन्सिलिंगचा एक फार महत्वाचा भाग आहे. आणि याला तुम्ही योग्य रीतीने एम्फसाइज केलं आणि अतिशय चांगल्या पद्धतीने आम्हाला म्हणजे माहिती पण दिली आणि प्रेरणा पण दिली. त्याच्यासाठी मी आपले विशेष आभार मानते. आणि Thank you. काही आणखी काही आम्हाला अडचण आली तर आम्ही नक्कीच तुम्हाला शिगेदार सरांच्या थ्रू किंवा डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट करू. थँक्यू सर. मॅडम Thank आपल्या you. कॉलेजला मेडिकल कॉलेजला 21 वर्षापूर्वी 20-21 वर्षापूर्वी 2-3 प्रयोग झालेत माझे. ते डॉक्टर अरविंद गायकवाड आहेत जे आता याला आहे कॅन्सर. हो, कॅन्सरचे हे आहेत ते. तर त्यांनी माझे अनेक कार्यक्रम Yes. घेतले. डेंटलाइज OSD झाले, आहे. बऱ्याचदा झालेत. बरं. नक्की. थँक्यू मॅडम. अजून काही कोणाला प्रश्न असतील, इफ एनीबडी हॅज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग काउन्सिलिंग यू कॅन आस्क गायकवाड सर. वी कॅन टेक 2 or 3 क्वेश्चन्स ऑन दिस. अजित शिंदे सर, सर मार्गदर्शन आणि प्रश्न काही असतील तर. माझा आवाज ऐकायला येतो? हो, येस येतोय सर, सर. येस. सर तुम्ही दुसऱ्या गावांना येऊन पण व्याख्यान देता का? उदाहरणार्थ म्हणजे सांगलीला वगैरे येऊन तुम्ही व्याख्यान देऊ शकता? सांगलीला खूपदा झालेत व्याख्यानं सर. आता बरं. मागच्या म्हणजे मी जानेवारीमध्ये आलोय, डिसेंबर एंडला सांगलीला समाज कल्याणच्या विद्यार्थ्यांसाठी मी आलोय. सांगली, कोल्हापूर तिथे त्या हॉस्टेलला सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी माझे व्याख्यानं झाले. तर ठीक आहे, नक्की येता येईल. आता सांगलीच्या IMA मध्ये पण तुमचं व्याख्यान ठेवूया. कारण नक्की काय सर. सर्व डॉक्टरांना तुम्ही आज जे काय आम्हाला जादू केली, आमचे हात आम्हाला सोडवता येईना झाले, त्यामुळे आता काय हे सत्य पटले आम्हाला आता की ह्याच्यात जादू आहेच म्हणून. जादू वगैरे नाही सर, हे विज्ञान आहे. विज्ञान. तेच म्हटलं की आता मी नाशिकच्या IMA साठी माझे खूप 2-3 कार्यक्रम झाले, जवळपास 2 IMA साठी झाले आणि असं बाकी सांगली MA साठी. IMA ला ठेवावं असं आता मला नक्की आनंद होईल सर, मला नक्कीच आनंद होईल. आपल्या प्रॅक्टिकल हिप्नोटिझम सह म्हणजे मग या पद्धतीने आपल्याला काउन्सिलिंग घेता येईल. येस अतिशय स्ट्रेस मॅनेजमेंटच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला घेता येईल. येस. तुमचा पर्सनल नंबर मी आता ऐकल्याबद्दल पण मी शिगेदारकडनं घेतो, कारण का ठीक मला आहे, सर. परदेशी No problem. No लिहिता नाही. मी प्रकाशकडनं घेऊन आमच्या IMA च्या अध्यक्षांशी बोलून तुम्हाला कम्युनिकेट करतो. नक्की सर. अजून काही प्रश्न आहेत? पराग सर. त्याला कोणाला? पराग सर आहेत? पराग सर आहेत का? पूर्ण वेळ बसले? नाही सर. कसा वेळ मिळाला, कारण त्यांना कठीण आहे. माझी आणि गायकवाड सरांची मागच्या 2 वर्षापासून मैत्री आहे आणि त्यांची मैत्री होण्याचं कारण पण असं आहे की माझा मुलगा अकोल्याला 11वी-12वीला ठेवला आणि पहिलं जे सेशन होतं मुलांसाठीचं ते गायकवाड सरांचं होतं. आणि मी जेव्हा ऐकलं तेव्हा हे जे आज सरांनी केलं सगळं ते सुद्धा आम्ही तेव्हा केलं होतं आणि तेव्हापासून आमची मैत्री आहे. खरोखरच सर तुम्ही खूप चांगलं समाजोपयोगी काम करतात आणि याच्यामध्ये एक सामाजिक बांधिलकीचा भाव पण आपण ठेवलेला आहे, ते अत्यंत महत्वाचं आहे. नाहीतर आपण जसं म्हणलं की प्रत्येक जण आपण प्रोफेशनल तर आहोतच, आपल्याला कुटुंब आहे, आपल्याला चालवायचं असतं, पण त्यामधून सुद्धा आपण काहीतरी समाजासाठी देणं लागतो ही भावना कुठेतरी आपल्या मनामध्ये असणं अत्यंत गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच आमच्या महाराष्ट्र ऑर्थोपेडिक असोसिएशनने सुद्धा एवढ्या संकटामध्ये आज आमचे जे पदाधिकारी आहेत किंवा सदस्य आहेत त्यांच्या प्रत्येकाच्या कुटुंबातील कोणी ना कोणीतरी कोरोना पॉझिटिव्ह आहे किंवा म्हणजे झुंजत आहे आजाराशी, अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा आम्ही आमच्या अध्यक्ष सरांनी आणि आम्ही सगळ्यांनी विचार केला की आपण लोकांसाठी काहीतरी पुढे येऊन करायला पाहिजे. आणि म्हणून आज हा आपण 5वा कार्यक्रम घेतला, त्याच्यामध्ये अत्यंत मोलाचं मार्गदर्शन आपण केलं. त्याबद्दल मी खरोखरच आपला संस्थेच्या वतीनं आभारी आहे. आज या कार्यक्रमाला सर्व जे जॉईन झाले झूमच्या माध्यमातून आणि ऑर्थो टीव्हीच्या माध्यमातून, त्या सर्वांचे मी आभार व्यक्त करतो. आणि हा जो सरांनी मेसेज दिला आहे तो आपल्या समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपल्याला करायचं आहे, आपण ज्यांनी कोणी ऐकलं ते, आणि तरच याचा फायदा होईल. कारण गायकवाड सर काही सगळे प्रत्येक ठिकाणी पोहोचू शकणार नाही, तर गायकवाड सरांचा जो दिलेला मेसेज आहे
तर आपल्या माध्यमातून समाज बांधवांपर्यंत जाणं, त्यांना काहीतरी मदत होणं, हे असं जर झालं तर हे निश्चितपणे आपल्या कार्यक्रमाचं फलित आहे असं मी मानेल. सरांनी आम्हाला वेळ दिला त्याबद्दल त्यांचे आभार. आमचे अध्यक्ष डॉक्टर अजित शिंदे सरांनी मला ही संधी दिली कंडक्ट करण्याची आणि हा आठवड्याभराचे कार्यक्रम ऑर्गनाईज करण्याची, त्याबद्दल मी सरांचा, डॉक्टर कर्णे सर आमचे सचिव, पराग शंतीती सर ज्यांचं नेहमी मला मार्गदर्शन असतं, लहान्या भावासारखं नेहमी ते कुठले असले प्रकाश तू करत राहा, आम्ही तुझ्या पाठीमागे आहोत, तर मी त्यांचा सुद्धा आभार व्यक्त करतो. बोरकर मॅडम जसं माझ्या गुरु तर आहेतच, पण त्या मला एका मित्र म्हणजे सारखं गाईड करतात, फ्रेंड, फिलॉसॉफर आणि गाईड सारखं प्रत्येक ठिकाणी, त्यांचा सुद्धा मी आभार मानतो. त्या 1 तास वेळ दिला आणि सर्व जे लोक या प्रोग्रामला जॉईन झाले आहेत त्या सर्वांचे आभार मानतो आणि अध्यक्षांना विनंती करतो की त्यांनी 2 शब्द बोलावेत आणि त्यानंतर आपण कार्यक्रम संपला असं जाहीर करूया. शिंदे सर. धन्यवाद सर. माझे स्वतःचे विचार तर अतिशय पॉझिटिव्ह आहेत, परंतु तुमचं लेक्चर ऐकून ते दृढ झालेले आहे आणि आता मी निश्चित सांगतो की मला अजून तुमच्यामुळे स्फूर्ती मिळणार आहे आणि निश्चितच आम्ही जास्तीत जास्त चांगलं काम आणि रुग्णाची सेवा देऊ आणि जे सर्व कोणी हे ऐकतात त्यांना निश्चित त्याचा फायदा होईल असं मला आता खात्री झालेली आहे. तर माझा असं विचार आहे की हे खरोखर शास्त्र वेगळं आहे, चांगलं आहे आणि याचा रुग्णांना इव्हन डॉक्टर सगळ्यांनाच फायदा होणार आहे. जे कोण काळजीत आहे, संकट आहे, सगळ्यांनाही अक्षरशः जादूच आहे, ह्याचा फायदा निश्चित होणार आहे. म्हणजे त्याला आजारीच पडायला असं गरज नाहीये, परंतु ज्याला कुणाला काळजी आहे, ज्याला कुणाला चिंता आहे, तर चिंता विरहित जीवन जगायचं असेल तर गायकवाड सरांची गाठ घ्या. धन्यवाद सर. थँक्यू. धन्यवाद सर. आणि अध्यक्षांच्या वतीने मी हा कार्यक्रम इथे संपला असं जाहीर करतो आणि गायकवाड सरांचे परत एकदा आभार मानतो. धन्यवाद सर. थँक्यू सर. थँक्यू. अशोक लाईव्ह स्ट्रीमिंग बंद करा. त्यांचा मोबाईल नंबर सांग की का मला पाठवतो. गायकवाड सरांचा पर्सनल अजून एकदा पाठव. म्हणजे पाठवलेलं आहे, परत एकदा पाठव. त्यांचा पर्सनल पाठवते आणि आता पर्सनल सांगत होते ना मला पर्सनल नंबर वरती बोला म्हणून. आपल्याकडे कदाचित त्यांचा हातात परत असला तर मी तुला सांगतो की